أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا
هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما صدق الله العظيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطاب منشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا الله الكريم المنان نسأل كما أن جمعنا في هذا المسجد على طاعته وذكره أن يجمعنا دائما على مثل ذلك وأن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام المتقين نبينا محمد وعلى آله أجمعين في دار كرامته في الفردوس الأعلى اللهم آمين أما بعد فهذه السورة الجميلة هي سورة كان صلى الله عليه وسلم يقرأها كثيرا في صلاة الفجر يوم الجمعة وهذه السورة يذكرنا بشيء عجيب ألا إن وجودنا وكون أن الله سبحانه وتعالى خلقنا هذا من نعمة الله علينا سبحانه الله هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا يعني قبل قليل أنت يا محمد وأنت يا آدم هل كان فيه مخلوق كان يسمى آدم أو محمد يعني قبل قليل ما كنت شيئا مذكورا أصلا حتى الفكرة ما كانت موجودة هذا شيء عجيب ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي أنشأك هو الذي بدأ بالفكر بك أنت صورك وخلقك وأنشأك ثم رباك ورزقك ثم هداك إلى أفضل شيء ألا هو الإسلام فينبغي علينا أن نشكر الله تبارك وتعالى على هذا يعني ما تكلمنا عن أشياء أخرى عن الدين وعن الصلاة وعن العلم وعن أولاد عن الرزاق عن المال عن الأمان كل هذه النعم بس خلقك هذا يكفيك أن تكون عبدا شكورا أفلا أكون عبدا شكورا كان صلى الله عليه وسلم يقول حين سألوه عن طول قيامه حتى تتفطر قدماه قيل لماذا
قال أفلا أكون عبدا شكورا وكان نوح عبدا شكورا وكان الأنبياء عباد الشاكرين. Je disais, chers frères et sœurs, que cette sourate qu'on a récitée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de la réciter dans les prières de Fajr, souvent, le jour du vendredi. Et effectivement, lorsqu'on la récite, on est émerveillé par sa beauté et par la puissance du rappel qu'il y a dans cette sourate. Allah subhanahu wa ta'ala commence cette sourate en disant, en nous rappelant quelque chose qui est énorme. Il dit, est-ce qu'il y a eu un temps, s'est-il écoulé pour l'homme un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable? Allah subhanahu wa ta'ala te dit et me dit, rappelle-toi, ô serviteur, il y a quelques temps, il y a quelques moments, il y a peu de temps, tu n'étais même pas quelque chose de mentionnable, c'est-à-dire, toi, en tant qu'être humain, tu n'existais même pas. Il n'y avait pas cette notion, cette idée d'un être humain qui s'appelle Mohammed ou Adam. Tu n'étais même pas là. Qui a pensé à toi? Qui a eu l'idée de te créer? Déjà, ici, on voit le bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé. En pensant à toi, tu n'étais rien. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a choisi de te créer, de te façonner. Tout comme avec tes points forts et tes défauts, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui t'a créé. Il t'a créé, il a pris soin de toi. C'est pour ça c'est la signification du nom d'Allah, Ar-Rabb. Ar-Rabb, c'est celui qui crée et puis prend soin. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui t'a créé et il t'a élevé, il a pris soin de toi, il t'a pris en charge, Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il t'a accordé des bons parents qui se sont occupés de ton éducation et t'ont élevé. Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné un environnement stable afin que tu puisses grandir correctement. Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé l'école. Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé, on peut continuer la liste très longtemps. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. Si on devrait compter les bienfaits d'Allah sur nous, on n'aura jamais fini. On n'aura jamais fini les bienfaits d'Allah. Mais ça commence par quoi? Par cette chose-là. هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنسَانِ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا. T'étais même pas quelque chose de mentionnable. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a choisi, a pensé à toi. N'est-ce pas déjà quelque chose pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala doit être remercié? Allah subhanahu wa ta'ala doit être remercié. Comment remercier Allah? En étant un serviteur reconnaissant. Abdun shakur, serviteur reconnaissant. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était, mais on ne peut pas atteindre ce niveau-là. Si je vous dis que un serviteur reconnaissant, c'est celui qui prie pratiquement toute la nuit jusqu'à ce que ses pieds commencent à gonfler et se déchirer. Ça c'est quelque chose qui est... c'est un autre level. Moi je vous parle juste de Salat al-Isha ou Salat al-Fajr. Essayons d'être reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala pour tous les bienfaits qu'il nous a donnés, en appliquant son droit, en appliquant ses règles qu'il nous a imposées comme obligation. Je vous rappelle que Salatul Fajr et Salatul Isha, c'est une obligation de le prier dans le temps. Salatul Isha doit être accompli au moins avant le tiers selon le madhab, ou au moins, yallah, tu sors du madhab, tu le fais avant le Fajr. D'accord? Mais il faut que tu le fasses avant le Fajr. Il y en a, ils vont s'endormir. Non seulement ils vont, après le Maghrib, non seulement ils vont rater l'Isha, ils vont rater le Fajr. Le Fajr, son temps, il est limité. Al-Fajr, c'est la prière la plus importante et la plus difficile. Al-Fajr, c'est la distinction entre les hypocrites et les croyants. Comment les gens, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, savaient qui est croyant et qui est hypocrite?
ceux qui venaient Salat al-Fajr, c'était des croyants. Ceux qui ne venaient pas, hein, c'est quoi? C'est des hypocrites. Et tout le monde le savait. Mais ça ne veut pas dire que maintenant quelqu'un, tu ne le vois pas Salat al-Fajr, tu dis, hein, sinon, vous êtes tous des hypocrites. A'udhu billah. En fait, il y a une différence entre avoir un signe de l'hypocrisie et être hypocrite. Et puis, il y a une différence entre insulter les gens et puis prendre conscience des choses. Tu peux voir les défauts de quelqu'un, ça ne veut pas dire maintenant que tu vas juger cette personne, que tu vas la considérer hypocrite et que tu vas dire que c'est une hypocrite. Là, c'est un autre niveau. D'accord? Mais, pour revenir au sujet, il faut qu'on soit reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Rien que pour le fait qu'il nous a créés, qu'il a pensé à nous, c'est déjà un bienfait. Comment le remercier? La meilleure chose, c'est à travers les actes obligatoires. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis comme obligation. Et les 5 prières font partie de ces énormes obligations. Et la première chose sur laquelle nous serons questionnés Yawm al-Qiyamah. Demain on meurt, on se retrouve dans notre linceul, dans la tombe. La première chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala te demandera, tes prières. Si tes prières étaient bonnes, si tu étais correct dans tes prières, le reste, Allah subhanahu wa ta'ala sera indulgent. Par contre, si ta prière déjà n'est pas bonne, comment tu seras? Et en général, c'est comme ça aussi dans la vie des gens. Plus une personne est accrochée à ses prières, plus ses autres actions ils sont bons, le comportement, etc., ça suit. Et plus une personne est loin de la prière, et ben plus elle est mauvaise dans les autres choses. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter et de nous guider vers la meilleure chose et vers le succès et la réussite. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.